یار دکھ کیا ہے. میں آتے ہی لاسل صاحب کو سن رہا تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں خود سچی بات ہے بالکل جیسے آدمی جہر کھا جاتا ہے. یعنی اتنا ہو گیا ہے، رشتہ بن گیا ہے، ایسا رشتہ بن گیا ہے کہ اس میں ہم کسی ایک دوسرے کی پریشانی کا سن نہیں سکتے. رب کریم کرم کرے، آسان کرے. زندگی ہے اسی کی دی ہوئی ہے، امانت ہے، وہ جب چاہے لے سکتا ہے. لیکن رب کریم دنیا میں آسان کرے، پردے رکھے اور عزت دیے رکھے اور عزت کے ساتھ لے جائے اور اس عزت میں ایمان ٹاپ آف لسٹ ہو، تو یہی اصل بات ہے اور رب کریم اس پر قائم رکھے. اب رہا سوال جو لاسل صاحب نے کیا ہے. لاسل صاحب اگر سچی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میں نے فلاں وقت جو ہے چلے جانا ہے، اسے تو کچھ یاد نہیں رہے گا میں نے کرنا کیا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ میری اپنی ساری سٹڈی جتنی بھی ہے، جتنا میرا مطالعہ ہے، اس کے بعد میں نے جو سوچا ہے، دیکھا ہے کہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر مجھے احساس ہو تو میں فوراً کوشش کروں گا کہ اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے ہر صورت دوں یا اپنی اولاد کو بتاؤں. تیسرا یہ دوسری بات جو یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے کو کمٹمنٹ کی ہے تو میں اگر فوراً اسی وقت جو مجھے مہیا ہوگا یا میں اس میں سب سے رابطہ کر کے ان سے کمٹمنٹ پوری کروں یا اپنی اولاد کو بتاؤں کہ میری چارپائی اٹھانے سے پہلے یہ کمٹمنٹ پوری کرنی ہے. جس طرح میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا جیسے ہی کوئی ایک دن پہلے ڈیتھ سے کہ میری چارپائی اٹھانے سے پہلے فلاں فلاں ان کی بیٹیاں تھیں، جس طرح آپ کی بیٹیاں ہیں دختر الاصل بنت الاصل، اسی طرح میرے والد نے بیٹیاں بنائی ہوئی تھی. ایک پھوپھی ذات تھی اور ایک بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ان کی اولاد کو اتنے اتنے پیسے دے کر میری چارپائی اٹھانا ورنہ چارپائی نہ اٹھانا. تو یہ بات ہے. ایک دوسری بات یہ ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ رب سے استغفار رب کو بڑا پسند ہے اور خاص طور پر جب دل جو ہے نرم ہو جائے اور موت کا سن کر آدمی کا دل تو بالکل جو ہے نا پانی ہو جاتا ہے، تو وہ استغفار جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ رب کریم کے سامنے اور ایک وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو فوراً فی البدی کرے آدمی کہ میرے مالک میرے پچھلے سجدے اگر غلط تھے تو انہیں معاف کر، ان میں برکت دے اور میرے اس سجدے کو قبول کر جو میں آخری سجدہ کر رہا ہوں چونکہ مجھے آج پتہ چل گیا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ جو ہے اس کا ورد ہر صورت کروں اس لیے کہ اسی کلمے کے ساتھ رب اٹھائے اور اس ایمان کے ساتھ لے جائے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. اور میں پڑھتا تھا، میرے والد صاحب ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. میرے والد صاحب ہر نماز کے بعد اس دعا میں یہ شامل کرتے تھے کہ زندگی دنیا میں اسلام پر ہی ہے اور جانا ایمان پر ہے. اگر یہ دو چیزیں رب کر دے تو سب کچھ ہو گیا. جزاک اللہ. اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ سب آسان کرے اور ہمیں اسی طرح سے دنیا میں یہ معاملات طے کرنے کی توفیق دے، اچانک نہ لے جائے. شکریہ وارث بھائی. جی پریزاد بولے. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ کنیکشن کا مسئلہ اس لیے دوبارہ پوچھ رہا ہوں. نہیں آ رہی بولیے. اچھا، تو میں سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے نیچے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کو میں بڑی دعائیں کرتا تھا کہ یہ بڑی اسپیس میں آئے ہماری، تو ماشاء اللہ آج آ گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آتے رہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. صحیح صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اور دوسری بات جو سر نے سوال کیا ہے، تو سر میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر مجھے پتا چل جائے تو سب سے پہلے میں تمام ارباب سے معافی مانگوں گا، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ گھر والے ہوں، باہر والے جو بھی ہو. کوشش کروں گا کہ جو میرا لین دین ہے میں اس کو ایک دن میں کلیئر کر سکتا ہوں. اگر مجھے پتا چل جائے کہ مجھے اس ٹائم پھانسی ہونے والی ہے یا یہ ہونے والا ہے میرے ساتھ، تو کوشش کروں گا کہ ان معاملات کو نہ حل کروں. تو حل کروں گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بھی راضی ہو جائے گا. سب سے پہلے میری کمنٹ یہی ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ معافی مانگوں سب سے، جس کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے میری طرف سے. اگر میری طرف سے کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے تو کوشش کروں گا کہ معافی مانگوں، کیونکہ اس وقت انسان کے پاس اتنی مہلت نہیں ہوتی اس چیز کا، تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ اللہ پاک نے کس سیکنڈ کے اندر آپ کو اپنے پاس بلا لینا.
बहरहाल अगर पता चल जाए ये बस कि आपने आज चले जाना है, पर ये नहीं पता चल सकता कि आधे घंटे बाद चले जाएं या 3 घंटे बाद चले जाएं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सब अरबाब से माफी मांगूंगा, चाहे जिनका दिल दुखा है चाहे नहीं दुखा। तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है मेरी नीयत को। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, सबको जिंदगी तंदुरुस्ती अता करे और बिलखुसूस सर आपको और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को अल्लाह खैर तो मेरे पार। शुक्रिया फरीजात जी। सरवर भाई आप शामिल कीजिए अपनी बात। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है सब खैरियत है? शुक्र। अब मैंने बस यही परिजाद ने बड़ी अच्छी बात की है, तो मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करूंगा कि हमें जिंदगी इस तरह से गुजारनी चाहिए, क्योंकि जो मौत का वक्त है इसके बारे में कोई नहीं जानता कि हमें मौत कब आनी है। तो हमें जिंदगी इस तरह से गुजारनी चाहिए कि हम हर वक्त इस हालत में रहें कि हम किसी को तकलीफ ना दें। अगर फर्ज करें कि हमें किसी से माफी मांगने की नौबत ही नहीं मिलती और हम दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा? तो जिंदगी को इस तरह से गुजारें कि हम किसी की दिल आजारी ना करें। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोशिश ये करें कि कर्ज मत लें, और अगर कर्ज लिया हुआ है तो इस वक्त का इंतजार ना करें कि हमें जब मौत आएगी हम उससे पहले उसको अदा करेंगे। कर्ज एक ऐसी चीज है कि उसको आप पहली फुर्सत में अदा करें, इमीडिएटली अदा करें कर्ज, और किसी का दिल मत दुखाएं ताकि आपको माफी मांगने की नौबत ही ना आए। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने मुझे माइक दिया। मैंने परिजाद की बात में यही एक इजाफा करना था। परिजाद हमारा बहुत अच्छा साथी है, बड़ी अच्छी बातें करता है, प्यार वाला आदमी है। तो मैंने कहा मैं जरा थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसी नौबत से दूर रखे, हम अपनी जिंदगी प्यार और मोहब्बत से बसर करें। बहुत शुक्रिया आपका नासिर भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया सरवर भाई जी। ज़ीनत बहन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको मेरा सलाम और सदला हासिल आपके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह आपको जिंदगी अता फरमाए, ईमान वाली, सेहत वाली, लंबी जिंदगी, आमीन। बहुत ही मुश्किल सा सवाल है ये सोचना ही कि हमारे पास इतना लिमिटेड टाइम रह गया है। और वाकई ये अभी जैसे सरवर भाई ने कहा कि हमें तो हर वक्त हर लम्हा ऐसे ही सोच के और इसी तरीके से सोच के जिंदगी गुजारनी चाहिए कि किसी भी लम्हे मौत आ सकती है। तो मैं जो पहला काम करूंगी वो ये कि मेरे पास जो अमानतें हैं लोगों की, मैं सबसे पहले वो पहुंचाऊं। और मेरे पास हर वक्त किसी न किसी की अमानतें होती हैं, और अमानतें ऐसी हैं कि मैं बहुत सारे फंड रेजिंग करती हूँ मुख्तलिफ चैरिटीज के लिए जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है। मैं उनके लिए फंड रेजिंग करती हूँ और उनके पैसे मेरे पास होते हैं, 2-3 डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में होते हैं। वो फिर मैं आगे पास ऑन करती हूँ, फिर जिनके लिए फंड रेजिंग की होती है उन तक पहुँचाती हूँ। और हर वक्त मेरे पास किसी न किसी के पैसे, किसी न किसी की अमानत होती है जो मैं जमा करती रहती हूँ। जब जमा हो जाते हैं फिर आगे पास ऑन करती हूँ। तो मेरी हर लम्हा ये दुआ होती है कि या अल्लाह मेरे हाथ पे किसी की अमानत ना रह जाए। और मैं जिसको पास ऑन करती हूँ वो भी जो है इधर उधर से जमा करके आगे पास ऑन करते हैं, तो मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह उनके हाथ में भी ना रह जाए। जिसकी अमानतें हैं, जिनके लिए हमने पैसे जमा किए हैं, या अल्लाह उन हकदारों तक वो पहुंचा लेना, हमारे पास वो ना रह जाएं। और वो मैं लिखती भी हूँ और अपने हस्बैंड को भी बताया है, अपनी फैमिली को भी बताया है कि यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। जो पैसे मैं पहुंचा देती हूँ वो भी लिख लेती हूँ, जो नहीं पहुंचे होते वो भी लिखे होते कि अकाउंट में इतने पैसे हैं, ये आगे देने हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होगी। और उससे भी बड़ी चीज मेरे लिए एक और है जो कि बहुत पर्सनल है, और मेरा ख्याल है मैंने इंजीनियर भाई और नासिर भाई आप लोगों के साथ एक लेट नाइट सेशन में डिस्कस किया था। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा इशू है। कोशिश करूंगी कि वो मेरे साथ कब्र में ना जाए। उसके बाद मैं सबसे माफिया मांगूंगी जितने मेरे
फैमिली मेंबर्स हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, उन सबको अप्रोच करने की कोशिश करूंगी और उन सब से माफ़ी मांगूंगी अगर उनकी दिल आज़ारी की है, उनको खफा किया है, कुछ मैंने उनके हक अगर मारे हों, अल्लाह ना करे, तो उन सब से माफ़ी मांगूंगी और उनसे दुआ के लिए कहूंगी। और थ्रू आउट दिस टाइम मैं कोशिश करूंगी कि बावजू रहूं और कलमा मेरे जुबान पे जारी हो। और जैसे कि इंजीनियर भाई ने कहा था कि अल्लाह का जिक्र सांसों में हो, तो वो बात इंजीनियर भाई की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि सांसों में जिक्र हो। आपको उसको यानी वो इतना अनकॉन्शियस हो कि बस वो जिक्र जारी ही रहे, वो आपको पता हो ना हो, आप चाहे ना चाहे, बस वो जिक्र जारी है आपके दिल और दिमाग में, आपके जिस्म के हर हिस्से से वो जिक्र जारी हो रहा है। तो वो ऐसा जिक्र हो, और मैं चाहूंगी कि उस लम्हे, उस दिन जो है वो जिक्र वैसा ही जारी हो, अल्लाह से माफी हो और अल्लाह से आखिरी सजदा हो। और मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उसी जानिमाज पे, उसी आखिरी सजदे में अल्लाह के पास जाऊं। बस यही कहना था। है बातें तो और भी बहुत है, लेकिन मेरा ख्याल है मेरा टाइम हो गया है, 80 सेकंड से ऊपर हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अव्वल तो मैं अपने माँ बाप की शक्ल देखूंगी, उनसे माफी मांगूंगी, और सेकेंडली मेरी शुरू से ख्वाहिश यही है कि मुझे सजदे में मौत आए और कलमा मेरी जुबान पे हो। बस मैं इतना कहूंगी। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया अंबर। जी मारिया मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा सलाम। और सरला हासिल की तबीयत का मुझे अभी पता चला क्योंकि अभी मैंने स्पेस ज्वाइन की है। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बिल्कुल बुजुर्गों की तरह महसूस होते हैं, अगरचे कि बहुत कलील अरसे में हम लोग मिले हैं, लेकिन इनकी जो रहनुमाई है, जैसे इनका प्यार से डांट के बात करना, इनकी जो अपनाइयत है, वो अल्लाह ताला हमारे सर पे कायम रखे और हमें गाइडलाइन जो देते हैं वो, और ये हमारा जो साथ है ये ऐसे कायम दायम रहे जब तक मेरा रब चाहे। दूसरी बात ये कि सरला हासिल ने जो सवाल किया बड़ा ही खूबसूरत है। मैं तकरीबन रोज मेरी ये आदत है कि मैं 24 घंटों में एक दफा जरूर सोचती हूँ कि आज का दिन भी गुजर गया जिंदगी का, और एक दिन और समटाइम्स मैं ये भी सोचती हूँ कि एक लम्हा और मेरी जिंदगी का कम हो गया। तो उसमें बस मेरी तो यही कोशिश है, या मैं यही करूँगी कि सबसे पहले तो माफ़ी बहुत ज़रूरी है, और माफ़ कर देना एक बहुत बड़ा अमल है। तो अगरचे के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आप बल्कि अपनी गर्दनें छुड़वा लेते हैं। माफ़ी सबसे पहले, और इसके बाद फिर ये कि मैं वैसे भी वक्तन फक्तन अपनी बच्चियों को बताती रहती हूँ कि बच्चे मेरी फलां चीज़ फलां जगह पे है, और इस तरह तुम लोग कभी मतलब मेरे पास झगड़ा ना करना। मेरा कोई ऐसा खास एहसास भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैंने कोई चीज़ इस तरह की जोड़ी नहीं कि जिसका मुझे हो कि मैंने हिसाब देने हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जो थोड़ा बहुत है उसकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो मैं अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी में ही देख के जाऊँ। तो बस उनको भी मैं यही बात करती हूँ। कर्ज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़ात पे बिल्कुल नहीं छोड़ा। अब मैंने अपनी बेटियों को ये भी कहा हुआ है कि मेरा अगर कोई लेना देना निकले, बाद में कुछ कहे भी कोई गलत आपसे, तो तुम लोगों पे वाजिब है दे देना, क्योंकि मैं हर एक से पहले मामला सीधे रखती हूँ। और उसके बाद ये कि जो जिक्र है जिसका कि मुझे मेरा बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है मेरी जिंदगी का, वो है अल्लाह का नाम, अल्लाह का जो ज़ाती नाम है। तो वैसे भी मैं 24 घंटों में बेशुमार दफ़ा मेरे अंदर चलता है, और सरकारी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद पाक पढ़ना, दरूद इब्राहिमी, वो मेरा सबसे पसंदीदा ये 2 जिक्र हैं। तो वैसे भी मैं करती रहती हूँ, और अस्तगफार। और क्योंकि चूंकि मेरा यकीन ये है कि मेरा अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, तो बस उसकी उस रहमानियत और उसको समझते हुए मैं यही है कि वो यकीनन मेरे पर्दे भी रखे हैं जैसे उसने दुनिया में रखे हैं, आखिरत में भी रखेगा। और अस्तगफार भी मैं करती रहती हूँ। बस यही है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सर ने कहा कि ये हमें हर लम्हा सोचना चाहिए। तो शुक्रिया नासिर भाई, सर लासिर, बहुत शुक्रिया ये रिमाइंडर देने का। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। मतलब हम लोग
बहुत दुनिया के अंदर खुब गए हैं, इतने खुब गए हैं कि हमें किसी चीज की होश नहीं है। और मैं समटाइम्स बकायदा जायनमाज में रो पड़ती हूँ, मैं अल्लाह ताला से सजदों में रो के दुआ करती हूँ कि या अल्लाह तू कुल आलम का, तू रब्बुल आलमीन है, तू कुल आलम का भला कर, कुल आलम की खैर कर, जो जो इस गफलतों में डूबे पड़े हैं उन सबको हदायत दे। इससे ज्यादा मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। शुक्रिया नासिर भाई, शुक्रिया सलाह हासिल। शुक्रिया मारिया बहन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आखिरी वक्त में अल्लाह आपको ईमान के साथ इस दुनिया से लेके जाए। जो भी हम सारे बैठे हैं सब ने एक दिन जाना। शुक्रिया जी। राज भाई प्लीज आपका टाइम स्टार्ट। अच्छा, मैंने भी कॉल भेज दी है, चलो अल्लाह की भी कॉल आ जाएगी। इस तरह क्यों रुला रहे हैं सबको सर? ना रुलाएं, ऐसे ही सब लोग परेशान हो गए। परेशान नहीं करना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल है। तो अगर मुझे पता क्या लगे, हम लोग हर रोज सोचते हैं यार कि भी आज का कल का दिन गुजर गया, आज का दिन भी है, आज देखते हैं क्या होता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है बस, लेकिन ये है कि बेगम को नहीं बताना कोई भी बात हो ऐसी बेगम को नहीं। उसने कौन सा ये मान लेना कि उसने कहा मजाक कर रहा है, इसने नहीं मरना। फिर वो कहती है तूने नहीं मरना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बहरहाल वॉट एवर, बात यही है कि भी किसी को नहीं बताने, परेशान करने की जरूरत है। बच्चों को मिलो, प्यार करो, अल्लाह को याद करके कहो, दुआ करो कि भाई अल्लाह भी या रहमान कहते हुए बस बुला ले अपने पास। और अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, मेरा ख्याल है। मैं तो ये करूँगा कि अल्लाह बगैर हिसाब के अपनी मेहरबानी से बख्श देना, अपनी रहमत से बख्श देना, बस बगैर हिसाब के। बस वो उसके अर्श से नीचे से निकल जाए चुप करके, उसको नजर ही ना आए वो कहीं और बात हो रही है अल्लाह ताला की, हम चुप करके निकल जाए बस। तो और क्या हंसी करना है? हंसी का कोई यहाँ पे कोई देना दिलाना हमने किसी का नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ना को कर्जा लिया है तो ना कोई मेरी को प्रॉपर्टी है। सर एक घर है मेरा जिसमें रहते हैं, वो भी मैंने बच्चों को कहा आधा, बस मैंने अपनी बेगम को कहा कि आधा कर देना, ये नहीं कि 2 हिस्से तो 1 हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं तो बराबर का हिस्सा उनके दिमाग में हर चीज बराबर की है और उसकी इजाजत भी है। वैसे भी बेटियां भी बराबर ही होते हैं बेटियों के साथ, आज के जमाने में बराबर ही होना चाहिए, बेहतर है मेरा ख्याल है। लेकिन ये है कि बस बच्चों को मिलके प्यार कर ले, चुप करके बंदा और आगे चला जाए। या नसीब अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह मेहरबानी से बख्श दे। वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, बस इतनी सी बात है सर। वो चुप करके बंदा आता है, कैसे निकल जाना है पता भी चला। लेकिन तकलीफ अल्लाह ताला ना मौत की तकलीफ से बचाए, ये बड़ी दुआ है कि जिंदगी और मौत की कश्मकश से की जो दुआ जो है ना, वो स्टेज है, उससे बचने की दुआ मांगनी है। ये अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास हदीस है कि दोज़ख की आग से नमाज के फौरन बाद ही दुआ मांगो। 4 चीज ये तो बड़े अजीम लोगों की बात होती है कि उनको पता होता है और वो प्लान करते हैं और वो अल्लाह से दुआ भी मांग लेते हैं। तो हम पता नहीं किस स्टेज में हो गए। तो अल्लाह ताला रहम करे और अपनी बख्शी अपनी रहमत से बख्श दे हमें बस। शुक्रिया शुक्रिया जी। शायद भाई जीनत बहन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़िर भाई सर हासुका ने हैंडल किया, पहले आप उनकी बात सुनिए फिर बात में चाहते हैं। जीनत बहन आप अपना माइक बंद कर दीजिए। पहले मोना बहन बोलेंगी, उसके बाद आखिर पे मैं बोलूँगा, फिर स्पेस माइंड करेंगे इंशाअल्लाह लाजिम। जी मोना बहन आप बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी अच्छा जी, बहुत शुक्रिया हाफिज सर, आपने इजाज़त दी बात करने की। पहले तो आपके लिए बहुत दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और हमारे सर पे सलामत रखे और अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। बस यही कहूँगी कि बहुत ही खुश नसीब लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में सारे फैसले करके और सारे काम मुकम्मल करके जाते हैं और बड़ा ही इस काम के लिए
صبر اور حوصلہ بہت زیادہ چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے. آسان بات نہیں ہے یہ بات کرنی آسان بہت ہے لیکن یہ عمل کر کے دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو سارے ان کے حقوق دے کے انسان جو ہے وہ فارغ ہو جائے اور پھر آگے کی منزلیں بہت آسان ہو جاتی ہے بے شک. لیکن اس میں مجھے اپنے والد صاحب یاد آ گئے کہ وہ کچھ سال پہلے اس دنیا سے گئے اور وہ اس چیز کی خاطر وہ انہوں نے اپنی جان دے دی کہ میرے بچوں کو جو شرعی حق ہے وہ انہیں ضرور ملے. کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ صرف ایک بھائی میرے ایسے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ جو میرا شرعی حق ہے مجھے اس سے زیادہ دیں. تو والد صاحب کو اتنی فکر رہتی تھی کہ بچوں کا جھگڑا نہ ہو جائے اس وجہ سے. تو وہ بہت ہی غم کرتے تھے اس بات کا. تو آخری دن جب سب کچھ سیٹل ہو گیا اور انہوں نے سب کے چیکس پہ سائن کر دیے اور سب بچوں کے الگ الگ انہوں نے جتنا حصہ شرعی بن رہا تھا وہ سب لکھ کے اور فارغ ہو گئے اور پوری رات بھی میرے چچا سے باتیں کرتے رہے اور اگلی صبح ان کو فالج ہو گیا اور نیند نہیں بس وہ ایک ہفتہ اس کیفیت میں رہے اور دنیا سے چلے گئے لیکن اپنے کام مکمل کر کے گئے. تو بہت ہی اسی لیے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں کیونکہ ہم نے ساری عمر دیکھا ہوا تھا کہ بہت ہی انہوں نے ذمہ داریاں نبھائی تھیں بہت ہی خلوص کے ساتھ ذمہ داریاں نبھائی تھیں اور اینڈ تک وہ بچوں کے لیے مطلب پورا جو جائز ان کا حق تھا وہ دے کے اور اس کے لیے اسٹرگل کر کے اور اس کی خاطر جان دے کے وہ چلے گئے. تو میں اسی لیے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں پورا دن یہی دعا کرتی رہی صبح سے لے کے شام تک کہ یا اللہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ جنت کے شہیدوں کے ساتھ رہے. حالانکہ وہ سویلین تھے وہ آرمی میں نہیں تھے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے یہی دعا نکلتی ہے بار بار. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شام کو جب قبرستان سے سب آئے تو میں نے پوچھا کہ خیریت سے ہو گیا سب معاملہ. تو سب کہنے لگے کہ پہلے ایک شہید کی میت آئی ہے اور ان کو دفنایا گیا ہے پورے اعزاز کے ساتھ اور پھر ان کے ساتھ آپ کے والد صاحب کو دفنایا گیا ہے. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور شہید کے ساتھ اب مجھے کو جگہ ملی. لیکن یہ معاملے بڑے سخت ہوتے ہیں بہت ہی سخت اور بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی کرب سے انسان گزرتا ہے کہ ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھ لگتا تھا صرف اس چیز کو پورا کرنے کی خاطر کہ میں شرعی حقوق جو ہیں وہ بچوں کو دے کے ان کا میں دنیا سے جاؤں تکمیل پہنچانے مجھے جو لگتا ہے کہ انہوں نے جان دے دی اس چیز کی تکمیل میں قربان کر دیا اپنے آپ کو. تو بہت ہی میں کہتی ہوں کوئی خاص بندے ہوتے ہیں بہت ایسے ہر کوئی نہیں کر سکتا پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. حافظ سے بہت آگے جو بن رہے ہیں اپنے بچوں کو ان کے حقوق دے گئے اور اس فکر میں اور اس مکمل کر کے تکلیف پہنچا کے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت ان کو اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے ہمارے سر پہ اور لمبی ہو. آخری سلسلہ ہے اس کا میں یہی سوچتی ہوں کہ فرض کریں کہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا میں اپنے بارے میں یہ سوچتی ہوں کہ فرض کریں قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا میرا بھاری نکل آیا اور میں نے جنت کی طرف جاتے جاتے اگر کوئی ایک انسان نے گواہی دے دی کہ کسی عورت نے دنیا میں میرا دل دکھایا تھا تو اللہ میاں مجھے اسی وقت پکڑ کے دوزخ میں ڈال دے. تو اس چیز کا مجھے اتنا خوف ہے کہ میں جیسے ہی مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کر دی ہے کسی کا دل دکھا دیا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں فوراً معافی مانگ لوں. اور یہ کیفیت میری تب ہوئی ہے جب میں بہت بیمار ہوئی ہوں. تو میں اس کو ایک بلیسنگ سمجھتی ہوں اپنی بیماری کو کہ اللہ میاں نے مجھے زندگی میں یہ ریئلائز کرایا کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے. اس میں آپ کا اپنا ہی بھلا ہوتا ہے. جو مجھے لگتا ہے نا معافی مانگنے سے آپ بھلا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو معاف کر دیا اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیا یا آپ اس عذاب سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا جو شاید آپ کو قیامت کے دن ملنا تھا. تو معافی مانگ لیا کریں معاف کر دیا کریں سب کو یہی کہوں گی. اور جتنا بھی ہو سکے جب آپ کو پتا ہو کہ اب آپ آخری دن ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ راضی کر کے جائیں سب کو تو پھر انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا آپ سے. بہت شکریہ جی. تھینک یو.
शुक्रिया मोना बहन। शायद भाई आपका टर्न रहता है।